स्वागत करते हैं जी अज की क्लास दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ मास्टर कैडर पंजाबी नाल संबंधित चल रही ने स्वै जीवनी दे नाल संबंधित सीरीज़ चल रही है उसका यह चौथा पार्ट चल रहा है जिस दे विच अज आपां जो गलबात करन जा रहे हैं एक बहुत ही महान शख्सियत उन्हां दे बारे महेंद्र सिंह रंधावा सारे ने किते ना किते उन्हां दा नाम सुनिया होएगा। उन्हां दा जीवन काल 2 फरवरी 1919 तो लैके 3 मार्च 1986 तक का जी। वधेरे प्रचलित उन्हां दा नाम MS रंधावा दे नाल जाणिया जांदा गा। वो सिविल अधिकारी अते ਸਾਹਿਤਕਾਰ भी रहे हैं। इस तो बिना उन्होंने देश की वंड ते उजड़े पंजाबियों नूं मुड़ वछेवें दे लई चंडीगढ़ की स्थापना लई भारत के हरे इनकलाब अते पंजाब दीयां जिहड़ियां कलावां दे दस्तावेजीकरण विच अहम भूमिका निभाई है। दस्तावेजीकरण का मतलब ये है कि जिहड़े अपने लोक गीत ने लोक कहानियां ने उन्होंने किताबां के रूप में लिखण वाला कारज उन्होंने करवाया गा। बहुत जो आप बुक्स के पढ़ांगे आप उन्होंने अगे जाके डिटेल तो उत्थे तुहानूं होर भी वधिया तरीके नाल इहदे बारे जानकारी मिल जाएगी। वो एक कुशल प्रबंधक वधिया इंसान साहित्य दे नाल ते कला दे सरप्रस्त रहे है जी। वो एक निधड़क निरपक्ष अते बेदाग शख्सियत सन। मुढ़ले जीवन की गल करते हैं जी। उन्हां दा जन्म जीरा विखे तहसीलदार शेर सिंह अते माता बचंत कौर दे घर हुंदा है। पिता की नौकरी कारण उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1924 ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 1930 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ MSc ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਉਹ DSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ यूनीवर्सिटी तो PhD की डिग्री प्राप्त की है। गल करते हैं उन्होंने नौकरियां ते ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदे उन्होंने कोले किहड़े-किहड़े रहे ने। उन्होंने 1934 में वो ICS की जिहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ पास की है जी। उन्होंने सब तो पहला वो सहारनपुर दे विच सहायक नियुक्त किए जाते हैं। उस तो बाद फिर 1936 तो लैके 38 दे विच समय दे विच वो फैजाबाद दे विच मैजिस्ट्रेट अते 1938 दे विच वो अल्मोड़ा ਅਤੇ ਫਿਰ 1939 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। 1940 ਤੇ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ 1940 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ 1942 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ DC ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ फूड ते खेती संस्था दे ओ भारती डेलीगेशन दे सकत्तर वजों उन्होंने शमूलीयत की है। 45 तो लेकर 46 तक भारती खोज संस्था नवी दिल्ली के सकत्तर बने रहे हैं। 1946 तो लेकर 48 तक का समा सी जिहड़े फसादां दे दौरान दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। वो एक योग अते कुशल प्रबंधक सन। 1948 तो 49 तक 1948 तो 49 का समा उन्होंने जिला अंबाला के DC वजों लगाया जी। 1949 तो लैके 51 तक के समय विच वो पंजाब के पुनर्वास विभाग के एडिशनल डायरैक्टर भी रहे हैं। जनरल के तौर पर हो रहे हैं। उन्होंने 4 लाख तो वध हिंदू और सिख परिवारों द्वारा छड्डियां हुई उपजाऊ जमीनां की वंड ते उसनूं निरपक्षता नाल कीती अते बहुत घट लोकां नूं शिकायत करन दा मौका मिलिया। भाव उन्होंने इस तरीके नाल उसकी सूझबूझ नाल उन्होंने कंट्रोल किया काम नूं कि लोग जिहड़े उन्हां तो खुश सीगे कि उन्हां द्वारा कीते गए काम तो। 1951 तो 53 तक के समय विच वो अंबाला मंडल के कमिश्नर बने। 1953 तो लैके 55 विच वो विकास अते पुनर विभाग के कमिश्नर
1955 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਸਾਲ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ, ਨਾਚ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। 14 ਜਨਵਰੀ 1976 ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਲਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। 14 ਜਨਵਰੀ 1976 ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ 8 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਸੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਦ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖੂਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਈ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਚੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਗੀਚੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਿਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਰੁੱਖ, ਝਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ
पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के दूजे वाइस चांसलर बने। गल करते हैं जी किताबां उन्होंने किहड़ियां लिखियां ने, जिस दी आपां गल करते हैं ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ देन है उन्हों की किवें उन्होंने इकट्ठा किया। पंजाब के लोक गीत 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਵ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾफ़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਸੌਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗੜਾ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਚੰਬਾ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗੜਾ ਰਾਗਮਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪੇਂਟਿੰਗ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਗਲ ਪੇਂਟਿੰਗ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਹਰਨਾਮਾ ਪੇਂਟਿੰਗ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਊਟ ਆਫ ਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਗਾਰਡਨ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਟਰੀਜ਼ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਕੋਮਨ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਾਰਡਨ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਫੇਮਸ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਗਾਰਡਨ ਥਰੂ ਦਾ ਏਜ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੰਡੀਆ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 1929 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1979 ਭਾਵ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬਾਬਰਨਾਮਾ, ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਸੀਨ ਥੀਮ ਐਂਡ ਦਾ ਲੈਜੈਂਡ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ 1933 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1962 ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਇੰਸ ਜਰਨਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਪੁਸਤਕਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਸੇਵਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਇਲ ਐਗਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ। ਕਲਕੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਉਦੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਾਨਥਨ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DSc ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਵੀਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ dhaliwalclasses.com ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।